دوستو، افسوس کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، افسوس کے ساتھ میں آپ کو یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ 3 دن سے سوشل میڈیا پر حضرت مولانا سید ستین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی ان کے خلاف بے جا پروپیگنڈا اور اس طرح گز گز لمبی زبانیں وہ نیام سے باہر ہے۔ تو اب ان پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، کیا انہوں نے نقوی صاحب کی شخصیت کو کبھی پڑھا ہے، کبھی سنا ہے؟ کیا ان کی شخصیت کی تحقیق کی ہے؟ نقوی صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جو مسلک کے حق اہل حدیث کے لیے اپنی جان تک دے سکتے ہیں، جو عقیدہ توحید و رسالت کے لیے ہر قوت سے ٹکرا جاتے ہیں اور بے بانگ دہل وہ اپنا موقف، اپنا نظریہ اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا رہا۔ تو اب ایسا کیا انہوں نے گناہ کر دیا ہے، جرم کر دیا ہے کہ ہم نے ان کی تمام قربانیوں پر پانی پھیر کر ان کو گالیاں دینا شروع کر دیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ جی شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ تو اب یاد رکھنا، کسی بھی پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا یا ملاقات کرنا یا پھر اتحاد کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے نظریے پر سمجھوتا کر لیا ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جب دفاع کونسل کے جلسے ہو رہے تھے تو اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔ امیر محترم امیر المجاہدین پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، ان سے ایک بھائی نے جذباتی انداز میں سوال کیا کہ آپ نے بریلویوں کو بلایا، دیوبندیوں کو بلایا، شیعہ کو بلایا، جی سکھوں کو کیوں بلایا ہے، کیوں ان سے اتحاد کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حکمت عملی ہے، ہم نے اپنے موقف کو، اپنے نظریہ کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ ایک وقتی اتحاد ہے، مقصد کے لیے، مشن کے لیے۔ اس طرح کوئی اتحاد بنتے ہیں، جس طرح IGI بنا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور اس طرح یعنی کہ یہ 90 کی دہائی کی بات ہے، اور اس طرح بھٹو کے خلاف 9 ستارے اکٹھے ہوئے تھے۔ تو اس میں ضیاء الحق جس وقت خفیہ طور پہ ان چیزوں کو لیڈ کر رہے تھے، تو اس طرح فوجی اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے۔ تو اس 9 ستاروں میں بھٹو کے خلاف تحریک میں علامہ صاحب رحمہ اللہ، علامہ شہید رحمہ اللہ بھی اس میں شامل تھے، تمام جماعتیں اس میں شامل تھیں، اور حتیٰ کہ ANP ان کے جو سربراہ تھے، ان کی گھر والی بیگم نسیم ولی خان، ان کے ساتھ بھی علامہ صاحب نے، بیگم نسیم ولی خان، ان کے ساتھ بھی علامہ صاحب نے اتحاد کیا، جو کہ ایک لبرل پارٹی، بے پردہ عورت تھی، اور پاکستان کے صریحاً آج تک وہ مخالف پارٹی ہے، ان کے ساتھ بھی علامہ صاحب نے اتحاد کیا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ وقتی اتحاد یا نظریہ یا کسی سے ملاقات، آپ کسی بھی عالم دین کو اتنا بھی حق نہیں دیتے کہ وہ کوئی اپنا موقف اختیار کر لے۔ مثلا مرکزی مسلم لیگ اگر الیکشن میں کھڑے ہو جائے، جماعت دعویٰ الیکشن میں کھڑی ہو جائے، یہ کھڑے ہو جائے، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں کھڑے ہو گئے۔ نہ کھڑے ہو تو تکلیف ہوتی ہے کہ الیکشن میں کیوں نہیں آتے۔ مرکز جمعیت کسی سے اتحاد کر لے تو آپ کو تکلیف ہے کہ کیوں اتحاد کیا۔ جماعت دعویٰ اتحاد نہ کرے تو آپ کہتے ہیں یار سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیوں نہیں کی، اتحاد کیوں نہیں کیا۔ اس طرح یہ صرف اور صرف
जो लोग सड़ियल अड़ियल होते हैं ना, वो अपनी तंजीमों, देखो जमीयत अहले हदीस हो, मरकज़ जमीयत हो, वो जमातुल दावा हो, ये हमारे अपने लोग हैं। जब आप इन पर तनकीद करते हैं, अकाबिरीन को रगेदते हैं, आप इनको घसीटते हैं, आप अपने अकाबिरीन को जब घसीटते हैं तो मुझे आप छोटे नजर आते हैं, आपकी सोच घटिया नजर आती है। क्यों? आप वही लोग हैं ना। अगर आप पीटीआई के हैं तो मैं आपसे सवाल करता हूं, 2003 में इमरान खान ने नवाज शरीफ, जरदारी, इनके साथ मिलकर नवाबजादा नसरुल्लाह खान की क़ियादत में मुशर्रफ के खिलाफ ARD तहरीक चलाई, बहम शीर शक्कर हुए। अगर इनके साथ इत्तेहाद करना, मुलाकात करना, ये चोरों का साथ देना है, तो सबसे बड़ा चोर आपका लीडर इमरान खान। उसके बाद दूसरे नंबर पर 2006 में मिसाक जमहूरियत में बेनज़ीर के साथ और इस तरह नवाज शरीफ के साथ इनके ज़ेरे क़ियादत इमरान खान ने इत्तेहाद किया। तो इसलिए अगर ये गुलामी है तो सबसे बड़ा लीडर, आपका लीडर इमरान खान गुलाम है। और इसी तरह 2018 में नून लीग की हुकूमत गिराने के लिए PP के साथ, बलूचिस्तान हुकूमत गिराने के लिए जरदारी के साथ इत्तेहाद करने वाला कौन? इमरान खान। सादिक संजरानी को चेयरमैन बनाने के लिए जरदारी से इत्तेहाद किसने किया? इमरान खान ने। तो फिर यह भी गुलामी है, चोरों का साथ है, वहां मतलब के लिए साथ मिला दिया। परवेज इलाही को कहा चोर डाकू है, ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, फिर इसको माई बाप कह दिया, आपने खामोशी से सुन लिया। इसी तरह नून लीग के लोग जो गालियां देते हैं मौलाना तारिक जमील को या फिर दूसरे मतलब अल्लामा इब्तिसाम साहब को या किसी को भी, उनसे मेरा सवाल है, नवाज शरीफ जरदारी का पेट फाड़ने वाला था, फिर बाप क्यों कहा उसको, साथ क्यों मिलाया? इस तरह कभी MQM को गालियां देना, कभी उसको साथ मिलाना। भाइयों बात सुने, इमरान खान के जलसे में औरतें नाचें, वहां जुलूस में, जलसों में औरतों और मर्दों का आपस में मखलूत निज़ाम हो, वहां ढोल पे, वहां स्टेज पर रक्स किया जाए और इस तरह गाने चलाए जाएं, तो आपको अच्छा लगता है, वो अमर बिल मारूफ नजर आता है। नवाज शरीफ के जलसे में ये सब कुछ हो तो आपको क्या है कि ये धमाल नजर आता है। लेकिन अगर कोई दीनी लीडर, उनका खालिस जलसा देख लें जिसमें वो उनके ज़ेर इंतज़ाम को जलसा हो या किसी की भी ज़ेर इंतज़ाम जलसा हो, तो दीनी लीडरों की औरतें वहाँ नहीं होती। और इसी तरह उसके अलावा वो खुद नाचते नहीं हैं, और इसी तरह वो ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद नहीं करते। तो आप कोई भी जलसा देख रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान, साजिद मीर, किसी भी तरह, अलबत्ता ये है कि जब ये इनके जलसों में जाते हैं तो मजबूर होते हैं, तो इसलिए आप इनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर तस्वीरें वायरल करते हैं, देखो जी औरतों के साथ खड़े हैं, फलां हैं। जब आपके लीडर औरतों से जफ्फियाँ डालते हैं, उनसे सेल्फियाँ बनाते हैं और उनके साथ स्कैंडल्स आते हैं, बाकायदा सबूत भी होते हैं, फिर भी आप खामोश रहते हैं। क्यों? असल में आप लोगों ने अपने सियासी लीडरों को उलमा से ज़्यादा, बल्कि आपके नज़दीक तो आपके खुदा से भी ज़्यादा उनका दर्जा है। वो कुरान की तौहीन करें, रसूलुल्लाह की तौहीन करें, कुछ कभी कह दें, कोई कादियानियों को भाई कह दे, कोई किस तरह कादियानियों की हिमायत कर दे, लेकिन आपकी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकलता, क्योंकि आप उनके गुलाम हैं। आपकी औकात ये है, आपको कहते हैं कि हम 5 बजे पहुंचेंगे, आप रात 12 बजे तक उनके आगे डांस करते, नाचते रहते हैं, उनके नारे लगाते रहते हैं, लेकिन आपकी औकात कुत्ते से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो आपको तरजीह नहीं देते, आपकी औकात समझते नहीं, इसलिए 5-5 घंटे वो लेट आते हैं। आपका दिल से कोई ऐसा जुमला नहीं निकलता, आपके दिल से कोई बात नहीं निकलती, ज़बान से कोई बात नहीं निकलती। जुमे में 2 मिनट लेट हो जाए ना तो आप बड़े परेशान होते हैं, घबराते हैं कि ये क्या हो गया।